Okay, students. Now let us discuss remaining level 3 bits in dual nature of radiation matter. So now problem number 13. Problem number 13. See, this is a graphical bit. Listen carefully. So this is the frequency of radiation and this is the intensity. Okay. See, this is O point. Okay. Okay. Done. So this is the frequency nana on x-axis and intensity on y-axis. This is A curve, this is B curve, this is C curve. Okay, A, B, C. Okay. ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ B and C both are equal and see this frequency of A and B both are equal. Both are equal. See this IC intensity is equal to IB. Okay. So IB and IC both are not equal to IA. Okay, intensity of IC, intensity of IB both are equal, which is not equal to IA. That means IC not equal to IA and IB not equal to IA. Okay, clear? Okay, Nana? Okay. Next, IC equal to IB, Nana. IC equal to IB, but IC not equal to IA, IB not equal to IA. Okay, next frequency to the so frequency of radiation, so that is FA is equal to FB. FA equal to FB, both are originated same point O. Clear? So FA not equal to FC and FB not equal to FC. See, FA not equal to FC. ఎందుకంటే రెండు డిఫరెంట్ అని. ఓకే, సపోజ్ ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ అని అనుకుంటే ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ టూ అని. బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఓకే, సి ఆప్షన్ చూస్తే ఒకసారి మనం చూడండి ఆప్షన్స్. IA నాట్ ఈక్వల్ టు IB, IA నాట్ ఈక్వల్ టు IB. ఓకే, IB ఈజ్ ఈక్వల్ టు FB ఈక్వల్ టు FC అన్నాడు. FB ఈజ్ ఈక్వల్ టు FC నా, FB నాట్ ఈక్వల్ టు FC కదా. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ రా. సెకండ్ ఆప్షన్కి వెళ్దాం. IB ఈక్వల్ టు IC, IB ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమన్నాడు రా, IB ఈక్వల్ టు IC. ఎస్, కరెక్ట్. FA నాట్ ఈక్వల్ టు FB, FA ఈక్వల్ టు FB కదా, బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చాడు కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. థర్డ్ ఆప్షన్ కదా, IA నాట్ ఈక్వల్ టు IC, IA not equal to IC. Yes, correct. FB not equal to FC, FB not equal to FC. This is also correct. So option 3 is correct, Nana. Option 3 is correct. Simple logical bit. Next 14. 14 also a graphical bit, Nana. So listen carefully, watch carefully. So this is what stopping potential versus frequency graph. Okay, Nana. X intercept what? Threshold frequency, Nana. Y intercept what? This is nu1, nu2, nu3. Threshold frequencies. Work functions, Nana. 1, 2, 3. Y intercept, negative Y intercept work functions, X intercept threshold frequencies. Simply suppose this is A, this is B, this is C అనుకుంటా. Then stopping potential versus frequency graph. Slope indicates what? HE by E ra. Already I told you. Okay, so H by E in your regular classes already I told you. Okay, Nana?
Now in this case, which is smaller? New one. ఎందుకంటే ఇది తక్కువనా, ఇది ఇంకా ఎక్కువ ఆరిజిన్ ఇంకా. సో న్యూ వన్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ, of course frequency of FA less than frequency of FB less than frequency of FC. Frequency of FA is తక్కువ కాబట్టి this is what threshold frequency అయినా. W equal to H nu కదా. This is also threshold frequency. This is also threshold frequency. But options లో మనకి సో ఏమి ఇచ్చాడు చూసుకుంటారు ఇక్కడ, A less than B less than C అన్న threshold frequencies. Work functions also threshold frequency అనేది see directly proportional to the work function. Work direct both are same కాబట్టి work function of WA less than work function of WB less than work function of WC. Because of both are directly proportional. So on this graph, new one is very very small compared to new 2, new 3. Okay. Next, ఇంకేంట్రా slopes are equal. Okay, done. Next ratio of slopes are equal. threshold wavelength చూద్దాం ఇప్పుడు. సో see ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ అంటే దీని వేవ్లెంత్ ఎక్కువగా, అంటే lambda A greater than lambda B greater than lambda C. ఎందుకని lambda C తక్కువ threshold wavelength? ఎందుకంటే threshold frequency corresponding wavelength threshold wavelength. minimum frequency maximum wavelength అన్న. Okay, because of frequency and wavelength both are inversely proportional. Nu is equal to C is equal to F lambda. C is equal to F lambda. So lambda is equal to C by F. Both are inversely proportional. Lambda proportional to 1 by nu. So option చూద్దాం. First A nana threshold frequency of A less than B less than C. Correct. ఎందుకంటే ఇది తక్కువ వాల్యూ, లోయర్ వాల్యూ ఆరిజిన్ ఇంకా ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3, 4, 5 and so on. Work functions of A less than B less than C. A correct, B also correct. C కొద్దాం. Work function of A equal to B equal to C. Wrong nana. మూడు వర్క్ ఫంక్షన్స్ డిఫరెంట్. C wrong. A correct, B correct, C wrong. D threshold wavelength of A greater than B greater than C. That is also correct. Ratio of slopes ABC are 1:1:1 also correct. Because of this is H by E. So 1:1:1. That is also correct. So the option is 4. The option is fourth one. So that is A correct, B correct, D also correct, E also correct. Okay, write down. Sixteen completed. 17 na. Problem number 17. An electron beam travels with a velocity 1.6 into 10 power 7 meter per second perpendicular to the magnetic field of intensity 0.1 Tesla. Full stop. The radius of the path of the electron beam. Okay. See, an electron beam travels with the velocity equal perpendicular to the magnetic field of intensity equal radius of the path of electron beam. See, R is equal to mv by ev. This is the radius of the charged particle which is moving perpendicular to the magnetic field. Okay. So మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ పాత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ అని కాబట్టి రేడియస్ కావాలి కాబట్టి R is equal to మాస్ 9.1 10 power minus 31. Velocity ఎంత ఇచ్చాడ్రా? Velocity of the particle from velocity 1.6 ఇచ్చాడ్రా into 10 to the power of 7 ఇచ్చాడు అబ్బాయి, divided by charge వచ్చి 1.6 into 10 power minus 19. Already we know that is the constant value. Magnetic field 0.1 is nothing but 10 power minus 1. Cancel out. Ultimately R is equal to 9 into 10 to the power of చూడనా 19 పైకి వస్తే ప్లస్ 19 అవుతుంది. అఫ్కోర్స్ ఇది 20 రా,
20 plus 7, 27. 27 goes there. 4, 10 to the power of 4 meters. So that is the option 3. Option 3 now. Next. 18. Problem number 18. The de Broglie wavelength of certain charged particle is lambda. If the accelerated potential is applied on the charged particle is doubled, then the associated de Broglie wavelength becomes 100. Potential. If the accelerating applied potential is on a charged particle is doubled. Potential double chesaru. See, de Broglie wavelength, I will take de Broglie wavelength in terms of potentials. Lambda equal to h by 2m VE square root of. See, lambda proportional to root v. So, ఏంట్రా ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది lambda 2 కాబట్టి lambda 2 by lambda 1 is equal to v1 by v2. ఓకేనా? v1 vనే, v2 ఎంత అన్నాడు? 2v అన్నాడు, డబుల్ చేసా అన్నాడు, క్యాన్సిల్ అవుట్. సో అల్టిమేట్లీ ఏమైందనా? సో root over 1 by 2 is there. So lambda 2 is equal to lambda 1 by root 2. That is the answer. So lambda 1 is nothing but lambda ichchadu kabatti lambda by root 2. That is the answer. Lambda by root 2. Write down. Next, 19. Problem number 19. An electron and photon each has a de Broglie wavelength of 1.2 angstroms ఇచ్చాడు. రెండింటి యొక్క de Broglie wavelength ఇచ్చాడు. ఓకే, the ratio of their energies will be for electron de Broglie wavelength formula ఏంద్రా? h by 2m e in terms of energies. ఓకేనా? ఇప్పుడు అడిగింది రేషియో ఆఫ్ దేర్ ఎనర్జీస్ కాబట్టి ఇది ఎలక్ట్రాను, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎలక్ట్రాన్. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్, lambda e square is equal to h divided by 2m e h square, that is e nana. So మనకి ఇక్కడ ఓకే, రేషియో ఆఫ్ దేర్ ఎనర్జీస్ విల్ బి అన్నాడు కదా. ఓకేనా? డన్. సో E is equal to ఎంత? h square by 2me lambda e square. This is energy of the electron. Similarly, for photon E is equal to hc by lambda. E is equal to hc by lambda. This is a photon. Okay. So ratios mod మనకి రేషియో అడిగాడు కాబట్టి ఓకే, రేషియోకి వెళ్దాం. E by EP is equal to, సో ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ఫోటాన్ ఈచ్ ఆర్ de Broglie wavelength వచ్చేసి 1.2 angstroms. ఓకే, the ratio of their energies will be అన్నాడు. The ratio of their energies. ఓకే, ఎనర్జీస్ కావాలి. EB by EP is equal, E ఎంత? h square by 2me lambda e square. ఓకే, డన్. ఇంటూ EP వాల్యూ ఎంత? lambda photon by hc. ఓకే, h క్యాన్సిల్ అబ్బాయి. both are lambda p is nothing but lambda e అని వాడే ఇచ్చాడ్రా. సో ఒక lambda క్యాన్సిల్ అవుట్. రిమైనింగ్ h వాల్యూ 6.6 into 10 power minus 34. ఓకేరా, డివైడెడ్ బై 2 into మాస్ ఎంత? 9 into 10 power. ఓకేనా? ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ ఫార్ములా lambda e ఈక్వల్ h by root of 2me. ఫర్ ఫోటాన్ వచ్చేసి hc by p నన్ను, hc by lambda. సో ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసి lambda e ఈక్వల్ h by root of 2me de Broglie wavelength. సో ఆన్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్
lambda square is equal to h by 2me, root cancel out nana, e value h square by 2me lambda e square. Okay, energy of photon వచ్చి h by lambda. So వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అన్నాడు వాడే. సో ద రేషియో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ బై ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు h square by 2m lambda e square into lambda by hc. lambda lambda cancel, h cancel అబ్బాయి, ఓకే h రిమైనింగ్ h వాల్యూ ఎంత 6.6 10 power minus 34 divided by 2 into mass of the electron 9 into 10 power minus 31. ఓకే lambda e వాల్యూ వాడు ఎంత ఇచ్చాడు అంటే 1.2 ఇచ్చాడు. సో దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 19 లో 1.2 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఇచ్చాడు అబ్బాయి. 1.2 యాంగ్స్ట్రామ్ మీన్స్ 10 power minus 10. ఓకే lambda c వాల్యూ ఎంత, velocity of light 3 into 10 power 8. ఓకేనా, ఓకే. సో 2 3s are 2 3 2 3 అంటే 2 3.3s are 6.6 అనా. ఓకే నెక్స్ట్ 3 3s are 3 1.1s are 1.1 1.2 ఆల్మోస్ట్ క్యాన్సిల్ అవుట్. 3 into 3 ఎంత 9, 10 అనుకోండి, జస్ట్ 10 అనుకోండి అన్న. సో పైన ఎంత ఉందిరా 1 into 10 power minus 34 divided by 3 into 3 ఎంత అయితే బై 9 అంటే అప్రాక్సిమేట్ 10 అనుకుంటే 10, ఇది ఒక 10 power 8 అంటే 10 power 9 రా. 10 power 9 ప్లస్ 9, ఇది మైనస్ 10 ఉందంటే -1 -32 రైట్. సో ఎంత అవుతుందా -32. ఈ 34 దిగుకు వస్తే +34 నుంచి 32 లెస్ చేస్తే 10, జస్ట్ కింద వచ్చేసి -32 ఇస్ దే. అల్టిమేట్లీ ఏమవుతుందా బై 1/100. సో E by EP వాల్యూ 1/100 1/100. So that is the answer. So 1:100 option 3 ra. Option 3 na. Okay. Write down. Next numerical. Problem number 20. The wavelength of de Broglie wavelength of an electron moving with the speed of ఎంత ఇచ్చాడా అంటే 6.6 into 10⁵ meter per second. Velocity ఇచ్చాడు. The wavelength of de Broglie wavelength of electron moving with the speed of 6.6 10⁵ meter per second is approximately అన్నాడు. So the wavelength of de Broglie the value of de Broglie wavelength అడిగాడు రా. Lambda is equal to h by mv. h value 6.6 10 power minus 34. Mass of the electron 9 into 10 power minus 31. Velocity వచ్చేసి 6.6 into 10 power 5. Cancel. Lambda is equal to 1/9 into 10⁻⁴ ఎంత ఇదిరా. సో ఇది -31 పైకి వెళ్తే +31 అవుతుంది. 31 లోంచి అఫ్కోర్స్ 34 31 ఎంతరా జస్ట్ -3, ఇది పైకి పోతే -5 కాబట్టి -8 అవుతుంది అల్టిమేట్గా. సో దీన్ని నేను 10/9 రాస్తాను. -9 అంటే ఎంత జస్ట్ 1.1 అనుకోండి. 1.1 into 10 power -9 ఇటు వస్తే 11 యాంగ్స్ట్రామ్స్, అప్రాక్సిమేట్లీ 11. ఓకే డన్. 1 రా ఫస్ట్ వన్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 21, బిట్ నెంబర్ 21 రా. If the momentum of the electron is changed by pm, momentum of the electron is changed by ఎంత అన్నాడు, చేంజ్ ఇన్ momentum pm ఇచ్చాడు. Then the de Broglie wavelength associated with it changes by 0. delta lambda by lambda ఎంత ఇచ్చాడు బై 0.5% ఇచ్చాడు. ఓకే ద ఇనిషియల్ momentum of the electron will be, ఇనిషియల్ momentum అడిగాడు అంటే లాంబ్డా ఇనిషియల్ అడిగాడు. ఓకే జాగ్రత్త చూడమ్మా, ఇక్కడ
So what is the relation between wavelength and momentum? Lambda is equal to h by p ega. That is h by mv ega. So ఇక్కడ ఏముందిరా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది. ఓకే డన్. పర్సంటేజ్ చేంజ్ లెస్ దాన్ 5% ఉంటే సో మనం అకార్డింగ్ టు బైనామియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకోవచ్చు. డెల్టా లాంబ్డా బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందిరా ఇది అఫ్ కోర్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి మనం సపోజ్ దీని పైకి తీసుకొస్తే జస్ట్ p పవర్ -1 అవుతుందిరా. సో ఇప్పుడు మన అకౌంట్ బైనామియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే దీన్ని -1 ఇంటూ p అనుకోండి. p -1 రాసేది p ఇక చేంజ్ రాస్తే డెల్టా p బై p. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి ఇది కాన్స్టెంట్ రా. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు p పవర్ -1 అనుకోండి. జస్ట్ అకార్డింగ్ టు బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఇంటూ p. చేంజ్ కాబట్టి డెల్టా లాంబ్డా బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఇంటూ డెల్టా p బై p. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? డెల్టా p వచ్చి pm అన్నాడు. ఈ చేంజ్ వచ్చేసి 0.5%. 0.5%. That is 0.5 by 100 ra. That is equal to -1. Delta p by p ఎంత బై delta p వాల్యూ వాడు pm అని ఇచ్చాడు. This is p initial. ఓకే, ఇక నెగిటివ్ సైడ్ అనేది బేసికల్లీ లాంబ్డా ఇంక్రీజ్ అయితే మొమెంటం డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిక్రీజింగ్ మొమెంటం ఇండికేట్ చేస్తున్నా నెగిటివ్ సైడ్ -1 అనేది ఇక్కడ. ఓకే, సో 0.5 is nothing but 1/2 into 100 is equal to pm by pi. -1 not equal to decreasing momentum indicate చేస్తుంది. సో ఇనిషియల్ మొమెంటం ఎంత అప్పుడు pi equal to 200 pm by. That is the answer. pi is equal to 200 pm. Option 3 ra 21. Okay na? Next 22. Write down. 22 ra. 22 చూడండి అబ్బాయి, ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎంత ఇచ్చాడు? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 0.1 కిలో వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 0.1 కిలో వోల్ట్స్ ఇచ్చాడంటే కిలో 10 క్యూబ్గా దిస్ ఈజ్ 100 వోల్ట్స్ అవుతుంది. ఈజ్ అప్లైడ్ అక్రాస్ ఎక్స్రే ట్యూబ్. ద రేషియో ఆఫ్ de Broglie wavelengths of incident electron. The ratio of de Broglie wavelength of incident electron strike the target to the shortest wavelength of X-ray produced nearly అన్నట్టు. జాగ్రత్త చూడండి బై, ద రేషియో ఆఫ్ de Broglie wavelength పొటెన్షియల్స్లో కావాలి. ఓకే, de Broglie wavelength లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంట్రా h బై రూట్ ఆఫ్ 2mve. ఓకేనా? సో ఈ వాల్యూ మొత్తం మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను అన్న 12.27 యాంగ్స్ట్రామ్ డివైడెడ్ బై రూట్ ve. ఓకే, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12.27 రూట్ v వాల్యూ 110 గా 10 పవర్ -1 అవుతుందిరా. ఇది అంటే 12.27 ఇంటూ 10 పవర్ -1 యాంగ్స్ట్రామ్స్. ఇట్లా ఉంచడం లాంబ్డా ఈ వాల్యూ de Broglie wavelength of electron. The ratio of de Broglie wavelength of incident electron strike to the target to the shortest wavelength of X-ray. X-ray photon ra. X-ray photon energy anta by X-ray photon ro. The photon E equal to sc by lambda. Lambda equal to sc by energy. sc value entra 12400 electron volt. Energy is nothing but stopping potential. E cancel out. This is what angstroms lo untundana. V in volts ega. So lambda is equal to 12400 divided by ఇది వోల్ట్ లో ఉంది, ఈ వోల్ట్ లో ఉంది, ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అయితే బై V0 ఎంత ఇచ్చాడు 100 వోల్ట్స్ గా.
వోల్ట్స్, ఇది కూడా వోల్ట్సేగా, వోల్ట్స్ వోల్ట్స్ క్యాన్సిల్, 0000 క్యాన్సిల్, జస్ట్ ఎంత 124. ఓకే, యాంగ్స్టర్మ్స్. ఇప్పుడు ఈ రెండు రేషియో చూద్దారా, లాంబ్డా ఈ బై లాంబ్డా పి రేషియో. అరే ఇది ఎక్స్రే ఫోటాన్ అబ్బాయి ఇది. సో ఎంత ఉందాడా, 12 లేకపోతే ఒక పని చేద్దాం, ఇంకో వాల్యూ ఈ పక్క తీసుకురండి రా. 1 to 2.7 10 పవర్ ఒక వాల్యూ ఇటు వచ్చింది కాబట్టి -2 అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది 124. ఇది యాంగ్స్టర్మ్స్, ఇది యాంగ్స్టర్మ్స్, క్యాన్సిల్ అవుట్. ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ క్యాన్సిల్ అవుట్ అబ్బాయి, 1/100 రా. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, 1:100. ఆప్షన్ 3 రా, 22. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్. బిట్లన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా రాసుకోవాలి, వీడియోస్ని పక్కాగా వాచ్ చేయాలి, డౌట్ ఏమైనా ఉంటే కాల్ చేయాలి లేదా మెసేజ్ చేయాలి. మీరు ఏమి చూడకపోతే ఏమీ రాదు. ప్రాక్టీస్, కంప్లీట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి అన్ని సబ్జెక్టులు కూడా. ఎస్పెషల్లీ ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తాయి, లేకపోతే రావు. నెక్స్ట్ 23 రా, 23. The ratio of the energies of a moving particle and photon is. The ratio of energy of a moving particle and photon. The ratio of energy particle అబ్బా ఇది, ఇదేమో ఫోటాన్. ఎంత ఇచ్చాడ్రా, 1/10. The ratio of energy of moving particle and a photon is 1/100 అమ్మా, సారీ ఇచ్చాడు. Their velocities are in the ratio. వెలాసిటీస్ ఎంత ఇచ్చాడు అబ్బాయి, పార్టికల్ బై ఫోటాన్ వెలాసిటీ. ఫోటాన్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఎంత అప్పుడు, 1/10. ఓకే, then the ratio of their de Broglie wavelength అడిగాడు రా. రేషియో ఆఫ్ దేర్ de Broglie wavelengths అడిగాడు. ఒకసారి చూద్దామన్నా. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇప్పుడు de Broglie wavelength పార్టికల్కి వచ్చి h/, ఎనర్జీలో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఒక పని చేద్దాం మనం, పార్టికల్ కదా. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంద్రా, 12mv², 12mva into v. ఓకేరా. సో దట్ ఈస్ ద మూమెంటమా. మూమెంటం రాసామంటే మనం ఇక్కడ వెలాసిటీ కదా, ఎట్లయినా ఓకేరా. దిస్ ఇస్ ద వెలాసిటీ. మనకి de Broglie లాంబ్డా ఈక్వల్ h/mva ఫార్ములా. దీన్ని ఇంకా మనకి v వాల్యూ కావాలి అంటే v ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/m ఇంటూ లాంబ్డా రాద్దాం అది. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ m ఇంటూ v వాల్యూ ఎంత బై h/m లాంబ్డా, అంతేనా, ఇంటూ వీరా. ఇదంతా కూడా పార్టికల్ రండి. హాఫ్ m రాశాను, v వాల్యూ వచ్చేసి ఎంతరా, v వాల్యూ h/m లాంబ్డా, అఫ్ కోర్స్ m గెట్ క్యాన్సిల్ అవుట్, h/లాంబ్డా. ఓకే, ఇంటూ v. ఇది కూడా పార్టికల్. మనకు కావాల్సింది ఏంద్రా, లాంబ్డా పిఏగా. లాంబ్డా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ ఏమవుతుందిరా ఇంకా h/epe ఇంటూ vpe. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అన్నారా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫోటాన్ కదా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc/లాంబ్డా. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందిరా, hc/e అవుతుంది. ఇది ఫోటాన్. సో రేషియోస్ అడిగాడు రా, పార్టికల్ది ఈపీ బై వాడు అడిగింది, సారీ లాంబ్డా, వాడు అడిగింది ఏంటంటే లాంబ్డా పి బై లాంబ్డా ఫోటాన్.
అంతేగా మనం అడిగింది. ఎవడిగాడు వాడు ఎన్నోదిరా 23 రేషియో ఆఫ్ దేర్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్లెంత్ మూవింగ్ పార్టికల్ ఫోటాన్. ఓకే గుడ్. పార్టికల్ ఎంతరా 1/2 ఇంటూ h/EP ఇంటూ VP డివైడెడ్ బై ఫోటాన్ ఎంతరా HC బై అంటే ఈ పైకి వస్తుంది అనుకో ఈ ఫోటాను బై HC. హెచ్ క్యాన్సర్ అబ్బాయి పోతే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి VP బై C ఎంత 1/10. ఇది 1/2 రా ఇంటూ 1/10. ఓకే బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకేముందిరా ఈ ఫోటాన్ బై EP ఉంది. ఈ ఫోటాన్ బై EP కదా. ఈ ఫోటాన్ బై EP అంటే 100/1 అంటే జస్ట్ 100/1 0 0 క్యాన్సల్ 2 1 2 5 ఇంత అవుతుందిరా 5:1 వస్తుంది. ఎస్ ద ఆప్షన్ ఈజ్ 1. 5:1 అబ్బాయి. సో ఇట్ ఈస్ 5/1. 23 ఎంత ఇచ్చాడు ఆన్సర్ 23:1 ఈజ్ కరెక్ట్. రైట్ డౌన్. Okay, problem number 24. If energy of the particle is reduced to 1/4, then the percentage increase in its de Broglie wavelength. Lambda equal to h/2m. ఈరా ఎనర్జీ ఇచ్చాడు, de Broglie wavelength ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి write the de Broglie equation in terms of energies. So lambda 2 by lambda 1 is equal to square root of E1 by E2. అడిగింది ఏంద్రా if the energy of the particle is reduced to 1/4 then the percentage increase in de Broglie wavelength అన్నాడా. ఓకే ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ is reduced to 1/4 అంటే ఈని అన్నాడు. E2 వచ్చేసి 1/4 కాబట్టి 1/4 క్యాన్సిల్ జస్ట్ 2. సో పర్సంటేజ్ కాబట్టి lambda 2 by lambda 1 -1 ఇంటూ 100% రా. సో lambda 2 by lambda 1 ఎంత 2 -1 ఇంటూ 100 ఎంతరా 100% ఆన్సర్. 2 - 1 1 1 into 100 100 25th. The de Broglie wavelength of free electron with kinetic energy is lambda. Okay. If kinetic energy of electron is double, the de Broglie wavelength same formula h by square root of 2me. That implies lambda is proportional to 1 by root e by e is the kinetic energy. Okay, so lambda 2 by lambda 1 is equal to E1 by E2. Okay ra square root. ఏమన్నాడు ఇప్పుడు kinetic energy of electron is doubled. సో అంటే ఫస్ట్ E ఉంది నెక్స్ట్ 2E అయిందిరా. E క్యాన్సిల్. lambda 2 is equal to lambda by root 2. That is the answer. Okay nana. Okay, clear. 25th also completed. 26th problem number 26 ra. A proton when accelerated through a potential difference of V, okay, proton with accelerated through a potential difference of V has de Broglie wavelength lambda associated with it. Okay, if an alpha particle is to have the same de Broglie wavelength, it must be accelerated through a potential difference of, okay, de Broglie wavelength of proton is equal to de Broglie wavelength of alpha particle. రెండు de Broglie wavelength సేమ్ ఇచ్చాడు అబ్బాయి. ఓకేనా ఇచ్చాడు. అయితే మనకి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ కావాలి. సో లాంబ్డా ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏదరా h/2m VE కదా. ప్రోటాన్
proton proton is equal to h by 2 m alpha v alpha e alpha. Okay, h cancel, root 2 also cancel. Remove the squares on both sides. Mass of proton, potential of proton, charge of proton is equal to mass of alpha is 4 times the proton, potential V alpha ne, charge of alpha particle is twice the charge of proton. EP MP MP cancel out. So Vp is equal to by 4 into 2 8 V alpha. So V alpha is equal to Vp by 8. Vp by 8 or V by 8. That is the answer. Next 27. 27. An electron is released from rest in a region of uniform electric field of intensity. Electron resting ka follow the initial velocity of electron anta 0. So electric field, this is electric field anukontra, just assume మొత్తం electric field ena bhai, electric field follow indi. Okay na, electric field assume it will be accelerated. So using the equation of motion, V is equal to U plus AT. Okay, V is equal to initial velocity 0. A acceleration means F by m into t. V is equal to F ante eq, that is E by m into t. Okay. What అడిగింది d Broglie level ఎంత అన్నాడు in terms of time. So lambda is equal to h by mv. H by lambda equal to h by m into velocity entra E t by m get cancel by h by e t. That is the answer. H by capital E small e t ra. H and Planck's constant E and electric field small and charge of electron ray small e charge of electron t time. Option 3 above. So 27 also completed. Now I will go for 28. 28 run. Write down. Problem number 28. Electrons are accelerated through a potential difference V. Electrons are accelerated through a potential difference V. Okay. Protons are accelerated through a potential difference 4V. Okay. The de Broglie wavelength of lambda E and lambda P for electrons and protons respectively. The ratio of lambda E by lambda P and so ఇక్కడ electrons potential difference. Electrons are accelerated through a potential difference de Broglie wavelength in terms of potentials 2mVE/. That is the formula. So for electron E/. Okay, mass of the electron. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్స్ చూద్దాం. ఫర్ ప్రోటాన్ వచ్చి h by 2mp మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాను అండ్ ఇదెంత ఇచ్చాడు 4v ఇచ్చాడు రా. పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఈ చార్జ్ సేమ్ రూట్ ఓవర్ అంతేగా. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 4v అన్నాడు. de Broglie wavelength of lambda E lambda P అడిగాడు. lambda E by lambda P is equal to చూడరా కాన్స్టెంట్ చూడండి ఒకసారి. హెచ్ కాన్స్టెంట్, రూట్ టూ కాన్స్టెంట్, ఈ కూడా కాన్స్టెంట్, రెండింటి ఛార్జెస్ ఏమైనా బై. సో రిమైనింగ్ వచ్చేసి లాంబ్డా ఈ బై లాంబ్డా పి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందా, ఏమవుతుంది ఈ టర్మ్ ఆటోమేటిక్గా పైకి వస్తుంది కాబట్టి 4 volts వి కూడా క్యాన్సిల్. 4 volts బయటకు వచ్చిన ఏమవుతుంది 2 అవుతుందన్న. 2 రూట్ ఓవర్
ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ బై మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 29. ఈ రెండు వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే క్యాన్సిల్ అయితే ఇదే వచ్చేది మీకు 2√mp/me. 2√mp/me ఆప్షన్ 4. 28 ఆప్షన్ 4 అబ్బాయి. ఓకేనా. 29కి వెళ్దాం. 29 ఎక్స్రేస్ నేనా. ఎక్స్రేస్ యాక్చువల్లీ మీకు ఎన్సీఆర్టీ ప్రకారం నీట్కి లేదు, బట్ అయినా చెప్తాను చూడండి నాన్న. When a PD applied across X-ray tube reduced by 23 kilovolts. Potential difference applied X-ray tube reduced by 23 kilovolts. The minimum wavelength of continuous X-ray spectrum emitted by the tube is doubled. Minimum wavelength double చేసాడు. Okay, what was the original value of minimum wavelength? Okay, when the PD applied across X-ray tube is 23 kilovolts అన్నాడు. When the PD applied across the reduced by 23 kilovolts. Okay, for X-ray చూడండి అబ్బాయి. For X-ray photon. So E is equal to E0 V0 na stopping potential energy. So Hc by lambda is equal to V0 E. Okay. Okay na. ఇక్కడ చూడండి. ఈ ఛార్జ్ హెచ్సి ఆల్సో కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ ఏదైనా V0 లాంబ్డాకి ఏంది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది, అంటే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వేవ్ లెంత్. ఓకేనా. సో V1/V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు λ2/λ1. ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నాడు చూడండి ఒకసారి. వెన్ ద పీడీ అప్లైడ్ అక్రాస్ ఎక్స్రే ట్యూబ్ రెడ్యూస్డ్ బై 23 కిలోవోల్ట్స్ రెడ్యూస్ చేశాడట. అంటే ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ V ఉంటే ఫైనల్లో ఏమైంది, అది మామూలుగా డిక్రీజ్ అయింది. అండ్ ద పీడీ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లైడ్ అక్రాస్ ఎక్స్రే ట్యూబ్ రెడ్యూస్డ్ బై 23. ఫస్ట్ V ఉందిరా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి V-23 అయిందిరా. కిలోలే ఉంది, కిలో వోల్ట్స్. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంత్. ఫస్ట్ ఏమన్నాడు, ద మినిమం వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రమ్ ఎమిటెడ్ బై దిస్ ట్యూబ్ ఈజ్ డబుల్డ్. λ2 వచ్చి 2λ అయింది, ఇనిషియల్ λ ఉంది, λ క్యాన్సిల్ అవుట్. ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఎంత అవుతుందిరా, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2V మైనస్ ఎంత అవుతుందిరా 46 అవుతుంది. అంతే కదా. ఈ సైడ్ వస్తే మైనస్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 46 క్యాన్సిల్ అవుట్. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 46 కిలో వోల్ట్స్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 46 కిలో వోల్ట్స్. వాడు అడిగింది ఏంటి, వోల్టేజ్ కదా. వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూ ఆఫ్ మినిమం వేవ్ లెంత్ అడిగాడా. ఓకే, V వచ్చేసింది అబ్బాయి, 46 కిలో వోల్ట్స్ వచ్చింది. ఓకే, వాడు అడిగింది వేవ్ లెంత్ కాబట్టి సో అగైన్ Hc by lambda is equal to V0 E. ఓకే, డన్. సో ఈ ఫార్ములా ఇంకారా, V0 వాల్యూ V0 is equal to ఏమవుతారా, V0 is equal to Hc by lambda E నా, lambda into E నా. ఓకే, సో వేవ్ లెంత్ అన్న, సారీ వేవ్ లెంత్ అడిగాడు. lambda is equal to Hc by V0 E. ఓకే, lambda equal to Hc వాల్యూ ఎంత, 12400 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. V0 ఎంత, 46 కదా మనకు వచ్చింది. 46 కిలోరా, కిలో అంటే 10 క్యూబ్. ఓకే, ఇంటూ ఈ ఛార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. ఈ క్యాన్సిల్, ఇది వోల్టేజ్ కాబట్టి ఈ వోల్ట్ కూడా క్యాన్సిల్. సో దిస్ ఈజ్ అల్టిమేట్లీ దేంట్లో ఉంటుంది, యాంగ్స్ట్రామ్స్లో ఉంటుంది. యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంటాయి. చూద్దాంరా. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత, ఓకే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ 300 క్యాన్సిల్ అవుట్. 124 డివైడెడ్ బై 460. సో దీన్ని నేను పైన 12.4 రాశాను రా.
12.4 రాశాను, 10 పవర్ 12.4 అంటే 10 పవర్ 1 కదా, డివైడెడ్ బై దీన్ని నేను 4.6 into 10 power 2 రాస్తాను. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందా అల్టిమేట్లీ 4 3s are 12, 4 3, సో 2 point something ఉంటుంది, 2.5 into 10 పవర్ పైకి వస్తాయి -2 అంటే -1, 0.2 angstroms ultimately, of course 0.27 angstroms approximate value, that is the minimum wavelength, that's all. That is the X-rays. Okay, next one 30, problem number 30 abide, write down. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ v వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ v వాల్యూని సేమ్ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి లాంబ్డా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు ఒకసారి ఎక్స్రేస్ కంటిన్యూస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ స్పెక్ట్రమ్స్ ఒకసారి వీడియో చూడండి అన్న, వీడియో చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఎక్స్రేస్ మీకు వీడియో చేశారు సారు, అందులో మీరు వీడియోలో కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ స్పెక్ట్రమ్ ఎక్స్రేస్ ఉన్నాయి, అందులో ఒకసారి చూస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. 30 ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ ఫ్రమ్ ఎ కూలింగ్ ట్యూబ్ ఫ్లాటెడ్ అగైన్స్ట్ ద వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ అన్నాడు. అయితే ఇక్కడ ఫిగర్ ఏమీ లేదు. ద మినిమం వేవ్ లెంత్ ఫౌండ్ ఈజ్ లాంబ్డా సి, మినిమం వేవ్ లెంత్ అది లాంబ్డా సి. ఓకేనా, ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ కే ఆల్ఫా లైన్ ఈజ్ లాంబ్డా కే. యాజ్ యాక్సిలరేటెడ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, యాక్సిలరేటెడ్ వోల్టేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశాడు అన్నాడు. ఓకేనా, మినిమం వోల్టేజ్ మనకి మీకురా వోల్టేజ్ అనేది ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడాలి. జస్ట్ నౌ కంప్లీటెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ 30 రా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు VE C by lambda is equal to VE. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఈజ్ దేర్. యాక్సిలరేటెడ్ వోల్టేజ్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే లాంబ్డా మినిమం ఏమైందిరా, డిక్రీజ్ అయింది. లాంబ్డా మినిమం ఏమైంది, డిక్రీజ్ అయింది. సో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, లాంబ్డా మినిమం ఏమైంది, డిక్రీజ్ అయింది. వాడు ఏమన్నాడు రా, లాంబ్డా మినిమా అని వాడు లాంబ్డా సి అని ఇచ్చాడు. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ కేశవ్ మైనస్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ మినిమం సి ఏమవుతుంది అంటే జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ కేశవ్ నుంచి లాంబ్డా మినిమం మైనస్ చేస్తాను. అక్కడ ఇదేంటి, ఇది మినిమం ఏమైంది, పొటెన్షియల్ పెంచితే లాంబ్డా మినిమం ఏమైంది, డిక్రీజ్ అయింది. ఇది డిక్రీజ్ అయిందంటే ఇది 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 డిక్రీజ్ అవుతుందంటే అల్టిమేట్గా ఓవరాల్ దిస్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజెస్. అంతే కదా, జస్ట్ వాచ్ ఇట్. సపోజ్ ఇది 10 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంది, ఇది ఒక 6 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. నెక్స్ట్ ఇది డిక్రీజ్ అయింది, ఆన్సర్ ఎంత ఇక్కడ 4 యాంగ్స్ట్రామ్స్. ఇది డిక్రీజ్ అయింది, ఇది 10, ఓకే డన్. ఇది డిక్రీజ్ అయింది 4 యాంగ్స్ట్రామ్స్, ఓకే ఆన్సర్ ఎంతరా, ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది 6 యాంగ్స్ట్రామ్స్. అల్టిమేట్గా వాల్యూ అవుతుంది, ఇది లాంబ్డా కే మైనస్ లాంబ్డా సి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంక్రీజెస్. ఓకే, ఎక్స్రేస్లో వస్తుందని మీకు ఒకసారి వాచ్ చేయండి. ఎక్స్రేస్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను ఫోన్ చేయండి, నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 31 ప్రాబ్లం నెంబర్ 31. In X-ray spectrum, transition of electron from outer shell to an inner shell gives a characteristic X-ray spectral line. Okay. If we consider the spectral lines K beta, L beta, M alpha, then అన్నాడు X-ray spectrum transition of electron from outer shell to inner shell. Outer shell నుంచి inner shell కి జంప్ అవుతాయి అంటారా, ఒకసారి కేర్ఫుల్గా చూడాలా బాయ్. ఓకే ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్స్ మీకు ఆల్రెడీ బోర్స్ థియరీలో వచ్చింది, సేమ్ మేనరే. కాకపోతే ఇక్కడ L M N షెల్స్ అండ్ సో ఆన్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఎగ్జైట్ స్టేట్ ఇంకా గ్రౌండ్ స్టేట్కి వస్తే దట్ ఈజ్ కే షెల్కి వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కే ఆల్ఫా వై. నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తే కనుక ఏంటిదే కే బీటా లైన్. పైనకి వస్తే
ఆల్ఫా గామా లైన్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడరా, ఎల్ ఆల్ఫా ఏడు నుంచి ఎక్కడికి వస్తే ఏమవుతుందిరా, ఆల్ఫా తర్వాత ఎల్ బీటా. నెక్స్ట్ ఎం షెల్కి వస్తే కనుక ఏమవుతుంది, ఎం ఆల్ఫా అండ్ సో ఆన్ సేమ్. ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చింది మనకు 3 ఇచ్చాడు, కే బీటా ఇదొకటి, రెండోది ఏంటి ఎల్ బీటా ఇదొకటి, సారీ ఇది ఎల్ ఆల్ఫా కదా, ఎల్ బీటా ఇది నాన్న ఎల్ బీటా. ఓకే డన్. ఇంకోటి ఏదైనా ఎం ఆల్ఫా ఇది చూడండి. ఈ రెండు కూడా అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లింక్ వచ్చింది చూడండి. ఈ రెండు కూడా ఏది ఎం ఆల్ఫా ఎల్ బీటా అవుటర్ మోస్ట్ షెల్, అవుటర్ షెల్ లింక్ వచ్చింది, outer shell link వచ్చిన అబ్బాయి, దట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ అదే. సో ఎం ఆల్ఫా ఎల్ బీటా ఎం ఆల్ఫా హ్యావ్ కామన్ అవుటర్ షెల్, కామన్ ఒకటే అవుటర్ షెల్ లింక్ వచ్చింది. సో ఆప్షన్ 3 రా, ఆప్షన్ 3. ఓకే డన్, రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ 32 అబ్బాయి జాగ్రత్తగా చూడండి, 32 రా. సో ఇక్కడ ఏమన్నాయంటే ద వేవ్ లెంత్ ఫర్ కే బీటా ఫర్ ఎక్స్రే ఆఫ్ సర్టెన్ మెటీరియల్ ఈజ్, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ కే బీటా, కే బీటానేగా ఎంత ఇచ్చాడ్రా, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ కే బీటా ఎంత ఇచ్చాడు చెప్పాలా, 12.42 పికో అంటే ఎంతరా, -12 మీటర్స్. దీన్ని మనం ఎట్లా రాయొచ్చురా పికో అంటే. సో ఐన్స్టామ్లో రాద్దామా, ఐన్స్టామ్లో అంటే 0.1242 యాంగ్స్టామ్స్. ఓకే డన్, అట్లా ఉంచుంటుంది. ఇదేంది వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ కే బీటా లైన్ అంటే, సో కే బీటా లైన్ ఇది కదా, అంటే ఎలక్ట్రాన్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ఈస్ హయ్యర్ మోస్ట్, ఎలక్ట్రాన్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు కే షెల్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జంప్ అయ్యేటప్పుడు రిలీజ్ చేసినటువంటి ఎనర్జీ యొక్క వేవ్ లెంత్. ఓకే ఒకసారి చూడండి నేను. సో ఇది ఇన్నర్ మోస్ట్ సెల్ అనుకుందాం, దట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ వాట్ కే. నెక్స్ట్ అబ్బాయి దిస్ ఈజ్ వాట్ కే, తర్వాత ఎల్లో, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎమ్, అట్లా ఉంచండి జాగ్రత్తగా. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి వాడు ఏమన్నా అంటే ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ కే బీటా ఫర్ ఎక్స్రే సర్టెన్ మెటీరియల్, అది ఒక మెటల్ 12.42 పికోమీటర్ ఇచ్చాడు దాని యొక్క వేవ్ లెంత్. ఇట్ టేక్స్ 10 కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ టు రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ఏ ఎం షెల్ ఆఫ్ ఏ. ఎం షెల్ ఆఫ్ ఏ ఇంకా ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేసింది. రిమూవ్ చేయడానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి అంటే ఎం షెల్ ఇంకా ఎంత యూజ్ అయిందంటే 10 కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ యూజ్ అయిందంట. 10 kilo electron volts remove the electron from M shell of A. The minimum accelerating potential that should be applied across X-ray tube with the target metal A so that K alpha kadana K beta X-ray would be produced is another. K alpha K beta X-ray would be produced is another. K beta produce అయ్యింది. ఒకసారి చేయాల్సి రైట్. జనరల్గా మనకి బోస్తిల్లో ఎలక్ట్రాన్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ హైయర్ ఆర్బిట్ టు లోయర్ ఆర్బిట్ ఎనర్జీ విల్ బి లిబరేటెడ్. దట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ స్టేట్స్. ఈ రెండింటికి ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో అంత ఎనర్జీని అది రిలీజ్ చేస్తుంది వచ్చేటప్పుడు. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు కొంత ఎనర్జీని ఎమిట్ చేస్తుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ ఆర్ ఫోటాన్స్. hc/λ ఏది దేనికి వస్తుంది, కేకి వస్తుంది కాబట్టి ఎం ఇంకా దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ కే బీటా వేవ్ లెంత్. అది నుంచి ఇక్కడ చెప్పి వచ్చేటువంటి ఎనర్జీ అది, లేదంటే ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ స్టేట్స్ అది. ఓకే, అంత ఎనర్జీని బీటానికి వస్తుందిగా, అంత ఎనర్జీని ఏం చేస్తుంది, రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేయడానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి, ఈ ఎం షెల్ నుంచి రిమూవ్ చేయడానికి ఇంత ఎనర్జీ అవసరమైంది అన్నాడు. ఓకే,
మళ్ళీ అది అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కొంత ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుందిగా. ఎంత ఎనర్జీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ఎనర్జీ ఎంత అంటే ఇది ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్. ఓకే, ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ లేదా ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ లేదా ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్. ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఎంత అంటే హెచ్సి వాల్యూ ఏమంట కదా, హెచ్సి వాల్యూ ఎంత 124 హెచ్సి వాల్యూ 12400 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ డివైడెడ్ బై లాంబ్డా వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు రా, కే బెటా లాంబ్డా వాల్యూ. సో 1242 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఇచ్చాడు. 1242 యాంగ్స్ట్రామ్స్. 1242 ఇది యాంగ్స్ట్రామ్స్లో ఉన్నాడు కాబట్టి యాంగ్స్ట్రామ్స్. ఓకేనా, 1242 యాంగ్స్ట్రామ్స్. ఇప్పుడు చూడబా 1 2 3 4 5 వాల్యూస్, సారీ 0.124 యాంగ్స్ట్రామ్స్. సో 5 వాల్యూస్ ఆ పక్క తీసుకెళ్తే 0.124 0 into 10 power 5 divided by 0.124 right. 1 2 3 4 5 9 ఆ పక్క తీసుకెళ్ళాడు, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అల్టిమేట్గా. సో ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ట్రాన్సిషన్ ఎంత 10 power 5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. అంటే దీన్ని మనం 100 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ రాసుకోవచ్చుగా. 10 power 5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ 100 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ రాసి ఇది ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ట్రాన్సిషన్. ఎనర్జీ రావడానికి దీన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఎంత కావాలి, అల్టిమేట్ ఎంత కావాలి, ఈ టోటల్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ట్రాన్సిషన్ ప్లస్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రిమూవింగ్. టోటల్ ఎంత ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ట్రాన్సిషన్ వచ్చి 100 ప్లస్ ఈ రిమూవ్ వచ్చి 10 కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. 10 కిలో అన్నది ఇది 10 కిలో కదా, సారీ ఈఎం వచ్చేసి 10 కిలోరా. సో 10 కిలో వచ్చిందనా, వాడు ఇచ్చింది మనకి 10 కిలో ఇచ్చాడా, 10 కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్సా. ఓకేనా, మరి ఇక్కడ చూద్దాం మనం. 10 power 5 కదా, 100 కిలో, ఇది కూడా 100 కిలో ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంత ఇదే 100 కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ప్లస్ ఇది ఎంత 10 కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఇదేంటి ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ద జస్ట్ రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఎమిషన్. వాట్ ఇచ్చాడు 10 కిలో ఎలక్ట్రాన్. టోటల్ ఎంత 110 కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ అండ్ ఆల్సో ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ M to K. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద 32 బిట్. నెక్స్ట్ రిమూవ్ చేయడానికి ఎంత ఇచ్చాడు, అది ట్రాన్సిషన్ అయ్యేటప్పుడు ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో అంత రిలీజ్ చేస్తుంది కదా. ఓకే, ఆ ఎనర్జీ టోటల్ ఎనర్జీ వచ్చేసి 110 కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. దట్ ఈస్ 32 బిట్. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ 34 రైట్ డౌన్ అనే 34 కాదు 33 కదా, సారీ 33 లాస్ట్ బిట్ అనే. ఇది మీరే చేయొచ్చు, ఆల్రెడీ టైం చెప్పాం. ఫోటోఎలక్ట్రిక్ థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఈస్, ఫోటోఎలక్ట్రిక్ థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఇచ్చాడు లాంబ్డా నాట్ 3250 యాంగ్స్ట్రామ్స్. 3250 యాంగ్స్ట్రామ్స్. ఓకే, the velocity of electron ejected from the silver surface by a ultraviolet light of wavelength. Ultraviolet light of wavelength ఎంత ఇచ్చాడా 2536 యాంగ్స్ట్రామ్స్. ఓకే, వెలాసిటీ అడిగాడు, వెలాసిటీ ఆఫ్ ejected electrons. మీరు చేసేటండి ఇది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తారంటే ముందు ఎనర్జీ కనుక్కోండి, ఎస్సీబీ లాంబ్డా. సో ఏం చేస్తారు 12400 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ డివైడెడ్ బై లాంబ్డా వాల్యూ ఇది 2536. ఓకేనా, యాంగ్స్ట్రామ్స్లో ఉందనుకో మీకు ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో వస్తుంది. ఇది ఈ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో వస్తుంది. సాల్వ్ చేయండి అన్న. అట్లాగే వర్క్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఎస్సీ బై లాంబ్డా నాట్ 12400 లాంబ్డా నాట్ వచ్చేసి 3250. ఓకే, సో దీన్ని కూడా మీరు సాల్వ్ చేస్తే ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వస్తుంది. వర్క్ యావది ఎనర్జీ, ఇది వర్క్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E - W. దేంట్లో వస్తుందా, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో వస్తుంది. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో వస్తుంది కైనెటిక్ ఎనర్జీ. దాన్ని మీరు జౌల్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నానా, దెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ జౌల్స్.
Therefore, kinetic energy is equal to half mv square. Velocity find out చేసేది. Okay, that is the type already చెప్పాం. It's an easy method. 33. So మీకు అప్రాక్సిమేట్లీ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే 6 × 10⁵ మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది కదా. ఓకే, డూ ఇట్. దట్ ఈస్ ద డూయింగ్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, level 2 completed, level 3 also completed. Do work hard. Okay, this is the method. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి. మీరు వర్క్ చేయకపోతే మాత్రం ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా మీరు చేయలేనా. ఓకే, సిన్సియర్గా వర్క్ చేయండి. ఫిజిక్స్ ఎస్పెషల్లీ అన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్సే ఉంటాయి కాబట్టి మీరు సాల్వ్ చేయండి అన్న. సాల్వ్ చేసి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే వేరే బిట్స్ నాకు సెండ్ చేయండి. డౌట్లు ఉంటే నేను క్లారిఫై చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ టుమారో వీ విల్ స్టార్ట్ ఆటమ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.